पहुंच रही हैं और इन्हां तस्वीरां दे जरिए असीं तुहानूं दिखा रहे हैं चंडीगढ़ दे विच चंडीगढ़ बॉर्डर दे उत्ते मुल्लापुर वाले पासियों अकाली दल दा काफला सुखबीर बादल दी अगवाई दे विच जो आउणा है वो असीं तस्वीरां तुहाडे तक दिखा रहे हैं। और हुण देखो कि हलचल जिहड़ी है वो बहुत तेज़ हुई है। मीडिया दा वड्डा जमावड़ा अज मीडिया कर्मी इस मुद्दे दे उत्ते अज वड्डी गिनती च इत्थे तुहानूं तस्वीरां नज़र आउणगीआं। डेली पोस्ट पल पल दी सटीक खबर पंजाब दे हर कोने तो, सिर्फ अकाली दल दी नहीं, असीं हर उस इलाके दे विच हर उस जथेबंदी दीयां तस्वीरां तुहाडे तक लैके आए हैं। और सियासी तस्वीर भी दिखाउणी लाजमी है। पंजाब दे सियासी भविख नूं किस तरह यह मुद्दा अगे लैके आउंदा है। तां एक चेतावनी दा बोर्ड जिहड़ा लग्गिआ वो दिखा दईए तुहानूं। एक चेतावनी दा बोर्ड जिहड़ा वो पुलिस दे वल्लों लाया गया, वो बहुत जरूरी है कि तुहानूं ये दिखाइए। और ये उत्ते लिखा है कि हिंदी दे विच लिखा है, सुनिए चंडीगढ़ शहर में दफा 144 लगी हुई है। यहाँ पर 5 या 5 से अधिक आदमियों का एक जगह इकट्ठा होना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर आपके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई होगी। आपका मजमा खिलाफे कानून करार दिया गया है। मैं बाहैसियत DSP SHO थाना बाहुकम इलाका मजिस्ट्रेट आपको हुक्म देता हूं कि आप अपने मजमे को 5-10 मिनट के अंदर तितर बितर कर लें, वरना मैं आप सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ जरूरी बल प्रयोग किया जाएगा। सो चंडीगढ़ पुलिस ने क्लियर कर दिता है कि अगे नहीं जान दिता जाऊगा। और ये जिहड़ा चेतावनी का एक बोर्ड है वो लगा दिता गया। तस्वीर चेतावनी के बोर्ड की असीं तुहानूं दोबारा दिखाने आ। ये चेतावनी का बोर्ड अकाली दल वास्ते है कि जे अकाली दल इस तो अगे जाण की कोशिश करूगा, हिमाकत करूगा, तो तितर बितर किया जाऊगा, बल प्रयोग भी किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, परचा दर्ज भी किया जा सकता है। क्योंकि चंडीगढ़ दे विच धारा 144 लगी हुई है। साफ तौर के उत्ते इस बोर्ड के उत्ते लिखा होया नज़र आ रहा है। तस्वीरां चंडीगढ़ के पंजाब के बार्डर दियां ने। यह लगातार ये तस्वीरां तुहाडे तक असीं लैके आ रहे हैं। एक बारी तस्वीर बल प्रयोग की जिहड़ी गल कीती जा रही है, असीं जो चंडीगढ़ पुलिस और RAF और जो प्रशासन इहदे विच लग्या होया और पुलिस लगी हुई है, उहदियां तस्वीरां भी तुहाडे तक लगातार लैके आ रहे हैं। सो तुसीं ये तस्वीरां देख रहे हो डेली पोस्ट के उत्ते, लगातार असीं पल पल की जानकारी तुहाडे तक लैके आ रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स है, तुसीं हत्थां दे विच इन्हां दे डंडे और अपनी डिफेंस के वास्ते जो तैयारी होंदी है रैपिड एक्शन फोर्स की, वो देख सकते हो। और दूजे पासे महिला पुलिस जिहड़ी है वो भी तैनात, और फिर उस तो बाद पिछे बैरीगेटिंग जिहड़ी है वो की गई है। और बैरीगेटिंग तो होर पिछे जिहड़ी है होर पुलिस फोर्स है। उस तो पिछे तुहानूं वजर और वरुण नज़र आउणगे, जिहड़े डिफेंस टैक्नीक दे विच वरतीए जाण वाले ये गड्डियां ने, जिहदे थाई वाटर कैनन्स जिहड़े असीं कह दिंदे आ कि पानी दीयां बुछारां दा प्रयोग किया जाता है, या फिर अथरू गैस के गोले भी इन्हां दे ओले होके जिहड़े पुलिस के वल्लों सिੱਟੇ जाते हैं, जो पुलिस ने क्योंकि अपना डिफेंस भी देखना होंदा है। तो ये साफ तौर के उत्ते चेतावनी का बोर्ड जिहड़ा ला दिता गया। ये तस्वीर दोबारा असीं तुहानूं दिखाउण की कोशिश करते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के वल्लों यह साफ कर दिता गया कि 144 दफा शहर दे विच लगी हुई है और 5 या 5 तो वध व्यक्तियों का एक जगह के उत्ते शहर दे विच इकट्ठा होना गैर कानूनी है। और बनती कार्रवाई जिहड़ी है, जे कोई अंदर जाने की कोशिश करूगा तो होगी। मजमे के खिलाफ मजमा जिहड़ा खिलाफे कानून करार दिता गया। और बाहैसियत DSP SHO थाना बाहुकम इलाका मैजिस्ट्रेट तुहानूं हुक्म दिंदा है कि तुसीं इस मजमे नूं 5-10 मिनट के अंदर अंदर तितर बितर कर दिओ, नहीं तो तुहाडे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और जे फिर भी नहीं कुछ तुसीं हटदे तो फिर जरूरी बल का प्रयोग किया जाऊगा तुहानूं तितर बितर करने वास्ते। सो वड्डियां तस्वीरां इस वेले असीं ये तुहानूं चंडीगढ़ दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। ये इस वाले डेली पोस्ट के उत्ते लाइव तस्वीरें देख रहे हो। सवेर तो असीं लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तुहानूं ये तस्वीरां दिखा रहे हैं। और चार चफेरे का एक बारी माहौल जो बनता जा रहा है, क्योंकि सवेर तो ये उड़ीक हो रही सी। 2 बजे का समा लगभग इत्थे दिता गया सी कि सुखबीर बादल 2 बजे अपने काफले के नाल आउणगे। तकरीबन 7:15 का टाइम हो चलिया, 7-7:15 का टाइम है। हाले तक दस्सिया जा रहा है कि वो रोपड़ क्रॉस किया थोड़ी देर पहले, और लगभग घंटे 1.5 घंटे तक सुखबीर बादल का जिहड़ा काफला है वो पहुंचूगा। पर बहुत सारे अकाली लीडर होर जिहड़े ने वो पहुंचने शुरू होए ने। कोशिश करते हैं कि उन्होंने नाल गलबात करके सवाल किया जाए कि आखिर चंडीगढ़ क्यों आया गया, दिल्ली क्यों नहीं जाया गया। तो लगातार ये तस्वीरां तुहाडे तक असीं लैके आ रहे हैं। गल खेती दी है, गल किसानी दी है, गल किसान दी है, तो बहुत लाजमी है कि इसनूं खेती ते किसानी तक सीमित रखा जाए।
ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 1955 ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ $5 ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੇ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤਾ, ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਾਟੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਚੂੜਾ ਹਿਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਜੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਪਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆੜਤੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆੜਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਗੇ ਨੀਲੀ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਪੱਗ, ਅੱਜ ਆਹ ਹਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨੀਲੀ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਲਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਆਪ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਘੇਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਟੈਚ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਖਤੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ
ਜਿਸ ਦਿਨ 25 ਨੂੰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਉਧਰ 40 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸਣਗੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵਿਚਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਚਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੇ ਰੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਇਸ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ? ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਕਾਹਦੇ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਇੱਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਅਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ 2 ਵਜੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਾਫਲਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਐਸਓਆਈ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਓਆਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਊਗੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਡਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਖੜਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਸਮਝਦਾਰ ਆ,
ਠੀਕ ਆ ਕੁਝ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਲੈਤੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲਾ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਖਤੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਈ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਜੇ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਵੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ, SOI ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਜੇ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ